جو ثاقب نثار نے کیا, جو شیخ عظمت سعید نے کیا, جو گلزار نے کیا, یہ سب پاکستان کی عوام جو ہے یہ بھگت رہی ہے. کیوں ان ججوں نے کہا کہ سلسلے معافی ہے نواز شریف؟ کیوں انہوں نے کہا کہ گاڈ فادر ہے یہ؟ آپ نے پاکستان کے ساتھ سازش کی, نواز شریف کے ساتھ سازش نہیں کی. آپ پورے خطے میں ایشیا میں سب سے سستا ترین ملک پاکستان تھا, کیوں نکالا نواز شریف کو؟ بجلی کی قیمتوں میں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا جس کی وجہ سے عوام پستی رہی, آپ کو لگتا ہے کہ آپ عوام کے بیچ میں جانے کے قابل ہیں؟ یہ 16 ماہ کو آپ لے کے بیٹھے ہیں بھیا, آپ یہ بتائیں 16 ماہ سے پہلے پاکستان کھڑا کہاں تھا؟ میں سیلیوٹ کرتے ہیں ہم لوگ میاں شہباز شریف کو, اس کی انت تک محنت نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کے پاس کیا بیانیہ ہے, کیا نیریٹو ہے؟ جب میاں نواز شریف آیا, میاں نواز شریف اس ملک کو بھاور سے نکالا. نیریٹو ہمارا بھی وہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ ہے, عمران خان صاحب جیل میں ہے, پیچھے سے کانسپیریسیز کی جا رہی ہیں. عمران خان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ جا کے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کریں, آپ جی ایس یو پہ حملہ کریں. 27 سالہ جدوجہد یہ ہے کہ جو چیئرمین بنایا ہے آپ نے اپنی پارٹی کا, وہ پیپلز پارٹی کا ہے. جس نے عمران خان کو چھوڑا اس نے بتایا کہ یہ غلیظ انسان ہے. آج جس حالات میں ملک ہے بھجن, اس میں ہمیں بڑے انقلابی فیصلے لینے پڑیں گے, اور انقلابی فیصلے لینے کے لیے صرف ایک ہی بندہ ہے, وہ ہے میاں محمد نواز شریف. لوگوں کے کام آنے کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. وہ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا کہ داور حشر مجھے تیری قسم, عمر بھر میں نے عبادت کی ہے, تو میرا نامہ مال تو دیکھ, میں نے انسان سے محبت کی ہے. مسلم نون کا جو ہے سابقہ جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ سب کے سامنے ہے. جب سے پاکستان بنا 1947 سے لے کر اور پھر 1990 تک کے تمام پروجیکٹ ایک طرف رکھے, پھر 1990 سے لے کر اور 2023 تک کے پروجیکٹ ایک طرف رکھ لیں. آپ میاں نواز شریف کا جو عرصہ حکومت ہے وزیر اعظم کا, وہ صرف 9.25 سال بنتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف یا شہباز شریف صاحب نے جب حکومت سنبھالی, 16 ماہ کی جو حکومت گئی ہے, اس کے پیچھے جو سازشیں ہوئی ہیں, جو بیج بوئے گئے, وہ فصل جو ہے وہ شہباز شریف نے کاٹی, پاکستان کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کیا. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو ان کے وزیر خزانہ تھے شوکت ترین صاحب, وہ پنجاب کے وزیر خزانہ اور کے پی کے وزیر خزانہ کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ IMF کو یہ خط لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل نہ کرے. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے اس کے پہلے کے بیانات, ویڈیو بیانات چلا کے دیکھیں, جو اکثر چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, وہ کہتے تھے مہنگائی ابھی اور بڑھے گی. پھر وہ جو چودھری سرور صاحب جو اس کے گورنر پنجاب تھے, انہوں نے آج سے 2.5 سال پہلے کہا تھا کہ عمران خان نے IMF کے پاس پاکستان کی ہر شے گروی رکھوا دی گئی ہے. اسی چیز کو لے کے میاں شہباز شریف صاحب چلے, اور میں سیلیوٹ کرتے ہیں ہم لوگ میاں شہباز شریف کو, اس کی انت تک محنت نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. کیا عمران خان نہیں کہتا تھا کہ پاکستان صرف لنکا بننے جا رہا ہے, یہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا؟ تو شہباز شریف کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس نے پاکستان کو جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. شہباز شریف صاحب کے دور میں 3 سے 4 بار 20 سے 30 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ عوام پہ اتنا بڑا بم گرانا ایک مخلوط حکومت کے لیے, ایک ایسی حکومت کے لیے جو کہ نو کانفیڈنس موشن کے تحت آئی ہے, ٹھیک تھا؟ اچھا دیکھیں, آپ تاریخی جو باتیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے. جب پیٹرول جو تھا وہ 65 روپے لیٹر تھا, نہیں وہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ کم ہوئے تھے, ایسا نہیں تھا. وہ ایک مستحکم حکومت چاہ رہی تھی, استحکام تھا حکومت کو. اس کے باوجود 2014 میں دھرنے دیے گئے, ایک چلتی پھرتی حکومت کے خلاف سازشیں کی گئیں. اس میں ظہیر الاسلام صاحب شامل تھے, اس میں احمد شجاع پاشا صاحب شامل تھے, اس میں راحیل شریف صاحب شامل تھے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسی وقت جب پاکستان چائنا کے ساتھ ایک سی پیک کا معاہدہ کرنے جا رہا تھا, تو عمران خان نے اسلام آباد کی سڑکیں بند کر دی. کہ عمران خان نہیں کہتا تھا کہ میں یہ آج لاہور بند کر دوں گا, کل اسلام آباد بند کر دوں گا, پرسوں پنڈی بند کر دوں گا, وہ ریکارڈ پہ چیزیں ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ہر چیز غریب کی پہنچ بھی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کی شرح کیا تھی اس وقت؟ 2.95% پہ مہنگائی تھی اس وقت. پورے خطے میں ایشیا میں سب سے سستا ترین ملک پاکستان تھا. کیوں نکالا نواز شریف کو؟ کیوں ان ججوں نے کہا کہ سلسلے معافی ہے نواز شریف؟ کیوں انہوں نے کہا کہ گاڈ فادر ہے یہ؟ اس کو آپ نے پاکستان کے ساتھ سازش کی, نواز شریف کے ساتھ سازش نہیں کیا. جو ثاقب نثار نے کیا, جو شیخ عظمت سعید نے کیا, جو گلزار نے کیا, یہ سب پاکستان کی عوام جو ہے یہ بھگت رہی ہے. اور یہ 16 ماہ کو آپ لے کے بیٹھے ہیں بھیا, آپ یہ بتائیں 16 ماہ سے پہلے پاکستان کھڑا کہاں تھا؟ جب میاں نواز شریف صاحب 2016-17 تک پاکستان کے پاس $24 ارب کے ذخائر تھے. پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پہ ذخائر تھے پاکستان. عمران خان صاحب بھی $20 ارب کے ذخائر چھوڑ کے گئے, تو ان کے ساتھ 5.5 آپ نکالیں, آپ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کھول لیں, آپ بھی چیک کر لیجیے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں, 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے پاس ایک نیریٹو تھا, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ, ڈیولپمنٹ, پاکستان کی معاشی ترقی. 2018 میں ان کا ایک نیا نیریٹو آیا, ووٹ کو عزت دو, مجھے کیوں نکالا. اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کے پاس کیا بیانیہ ہے, کیا نیریٹو ہے, کس نیریٹو کے ساتھ وہ عوام سے ووٹ مانگیں گے؟ جی الحمدللہ, پاکستان کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ لوگ ان پہ بھرپور اعتماد کرتے ہیں. ہمارا سابقہ ریکارڈ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جب میاں نواز شریف آیا, میاں نواز شریف اس ملک کو بھاور سے نکالا.
पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला। आप देखें दहशत गर्दी कहाँ पे थी, लोड शेडिंग का क्या हाल था यहाँ पर, बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा थी। मियाँ मोहम्मद नवाज साहब ने ये काम किया और इंशाअल्लाह ताला अब भी मियाँ नवाज साहब आएंगे। और ये नहीं कि पाकिस्तान की अवाम, पूरी दुनिया मियाँ नवाज पे डिपेंड कर रही है, उन पर एतमाद करती है। नहीं, ये मेरी बात का जवाब तो नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो नैरेटिव 2018 में था, तो अब वही मुझे क्यों निकाला वाले ही ने हीरो बना के लेके आए। तो अब क्या नैरेटिव है, वो तो ये कॉन्ट्राडिक्ट आ गया ना। मैं आपको बताता हूँ, वक्त के साथ साथ नैरेटिव चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। आज भी वोट की इज्जत के ऊपर हम ये कहते हैं, वोट की इज्जत का मतलब ये है कि अवाम जिसको वोट दे आप उसको मुंतखब करें और उसको तसलसल दें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपको पता है नरेंद्र मोदी को आज 9.25 साल हो गए हुकूमत करते हुए। उससे पहले मनमोहन सिंह जो था वो 10 साल हुकूमत करके गया। उससे पहले ये हसीना वाजिद हैं, ये बांग्लादेश की जो हैं, वो 15 साल से वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये बुर्दगान को 13 साल हो गए। आप नवाज शरीफ को 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 4 साल बाद निकाल देते हैं। नैरेटिव हमारा भी वही है कि वोट को इज्जत दो, अवाम मियाँ नवाज शरीफ को। लेकिन अगर नैरेटिव अभी वही है वोट को इज्जत दो, तो क्या आपको लगता है कि ये वोट को इज्जत दी जा रही है? लेवल प्लेइंग फील्ड है, इमरान खान साहब जेल में है, पीछे से कॉन्स्पिरेसीज की जा रही हैं उनकी। आप देखें इंट्रा पार्टी इलेक्शन में किस तरह से इनकी पीपल्स पार्टी की और नून लीग की इन्वॉल्वमेंट रही है। क्या आपको लगता है ये वोट को इज्जत दो वाला जो स्लोगन था, जो नैरेटिव था, अब आके वो उल्ट गया? अच्छा, आप समझते हैं कि हम जिनको पैगाम देना चाह रहे थे ना, उन्होंने कहा कि हमारा सियासत से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बिल्कुल सियासत से बालातर हो गए। वो कह रहे हैं जी हम गैर मुतनाज़ा बन गए, हम अब हम सियासत में नहीं आएंगे। हमने वो उस नारे को एक साइड पर रखा। अब हम कह रहे हैं कि खिदमत को वोट दो। जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने खिदमत की है, ये 24 करोड़ आवाम की, हम उसका वोट मांगेंगे। और दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो ये इमरान खान को हमने कहा था कि आप जाके कोर कमांडर हाउस पे हमला करें, आप GSU पे हमला करें, आप लोगों को उकसाएं, लोगों के साथ आप बताएं जो लोग अंदर अभी कैद में हैं, ये गवर्नमेंट ने कैद नहीं किया हुआ, जिनकी तनसीबात थी, जो उनके मालिक हैं पाकिस्तान आर्मी, ये उन्होंने इनके ऊपर ये एक्ट लगाए हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पिछले हफ्ते मियाँ साहब ने खिताब करते हुए कहा, जो सरमायादार इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे उनसे नहीं पूछा जाएगा कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ से गया। तो आपको नहीं लगता कि ये सीधा सीधा करप्शन को हाइप दी जा रही है, करप्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है? अच्छा देखें, मेरी बात सुनिए, इमरान खान वो था जो वज़ीर आज़म बनने के बाद भी कहता था मुल्कों में जाके कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करप्शन है, पाकिस्तान बहुत करप्ट है। पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया, पाकिस्तान से सरमायाकारी चलेगी। लोगों ने बांग्लादेश में जाके सरमायाकारी की, हिंदुस्तान में की, लोगों ने तुर्की में जाके सरमायाकारी की। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त जिस हालात में ये मुल्क जा रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट की हमें अच्छा ज़रूरत है। और ये बात याद रखें कि बात अभी सिर्फ आपने इतनी सुनी है, इसके बैक पे वर्किंग क्या होगी, कि पैसे कैसे संभाल होंगे, वो आगे इंडस्ट्री लगेगी। वो तो चाहते हैं कि मुल्क में इंडस्ट्री लगे, लोगों को रोज़गार मिले। आप देखें कि इस वक्त 88 लाख बंदा बेरोज़गार हो चुका है। ये इमरान खान के दौर में हुआ है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में नहीं था। उसका जो पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट था 5.8 पे था। इसका मतलब ये क्या है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आज जिस हालात ये मुल्क है भाईजान, इसमें हमें बड़े इंकलाबी फैसले लेने पड़ेंगे। और इंकलाबी फैसले लेने के लिए सिर्फ एक ही बंदा है, वो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो पाकिस्तान को दोबारा तरक्की कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है। आपने MP की सीट के लिए अप्लाई किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अप्लाई किया है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वर्कर हूँ। मैं समझता हूँ मेरा हक भी बनता है। आगे पार्टी क़यादत जो है पे एतमाद करेगी। क्या खिदमत है आपकी इस हल्के के लोगों के लिए, इस हल्के के अवाम के लिए? इस हल्के के अवाम के लिए कि भैया मैं यहाँ पे तकरीबन कोई 60 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और ये पूरा हल्का जो है PP 173 मुझे जानता है, कि कारकुन मुझे जानता है, यहाँ की औरतें, ख़वातीन, बच्चे मुझे जानते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में उनके जो हमें जो तालीमात हैं उनकी, कि आपने अखलाक के साथ लोगों से पेश आना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी सुन्नत पे हम चल रहे हैं नवाज शरीफ साहब की, कि अखलाकियात का बड़ा ख्याल करते हैं। और ये दफ्तर आपके सामने खोला हुआ है, ये 24 घंटे खुला रहता है। लोग आते हैं, अपने काम लेकर आते हैं। अभी हमारे यहाँ पे तकरीबन 1.5 माह से गैस का बड़ा मसला चल रहा है। ये मेरे चेयरमैन साहब खड़े हैं, ये हमारे काउंसलर खड़े हैं यहाँ पर। तो 1.5 माह से हम मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर ही गैस का मामला हल कर रहे हैं। तकरीबन 92% मामला हमारा हल हो चुका हुआ है। इसी तरह किसी का वापडा का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी के बच्चों का मामला आ रहा है, स्कूलों में दाखिले का। कोशिश करते हैं कि इसको इबादत समझ के ये काम किया जाए। लोगों के काम आने को हम इबादत समझते हैं। वो आपने एक शेर सुना होगा, क्या दावर हशर मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है, तू मेरा नामा माल तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की है। तो हम तो ये जानते हैं कि जो सियासी कारकुन है, अगर उसके दिल में लोगों की, अवाम की मोहब्बत नहीं है, तो उसको सियासी कारकुन कहलाने का हक भी नहीं है। और ये वो एक ऐसा मनसब है जो उसमें दयानतदारी, ईमानदारी के साथ लोगों के काम आना चाहिए। और हम लोग तो वैसे भी खुश होते हैं कि हम लोगों के बीच में रहें, लोगों के मसाइल में, काम खुशी में आगे आगे होकर लोगों के साथ
पूरा उनके साथ कंधा अगर आपको टिकट मिल जाती है तो क्या सोचा है, क्या प्लान है, कितने पैसे लगाएंगे इलेक्शन पे? अल्लाह की मेहरबानी से आपने जो हल्का देखा ना, पूरा हल्का देखा है, तो मैं आपकी वसात से ये बात कर रहा हूँ, शायद किसी को बुरी लगे, मेरा ख्याल है मेरा कोई रुपया नहीं लगेगा, पब्लिक लगाएगी मुझ पे पैसे इंशाल्लाह ताला, और इतना पैसा लगेगा आपको नज़र आएगा। मेरी ज़िंदगी की मेहनत है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम की बरकत है, शहबाज शरीफ के नाम की बरकत है कि लोग हमसे प्यार करते हैं। और याद रखिए ना, लोग खड़े हैं ना, ये सब लोग पैसे लगाएंगे। इसके अलावा आप जाएँ मोहल्ले में पूछें, इलाके में लोग धड़ाधड़ पैसे यहाँ पे लगाएंगे हम पर। अल्लाह के पैसे पूरे करने का प्लान कोई तैयार किया है कि नहीं? हमने ना पैसे भाई खर्च करने हैं ना पूरे करने हैं। अल्लाह ताला से एक दुआ करते हैं कि दयानतदारी ईमानदारी के साथ पेश आएँ। जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ईमानदारी के साथ इस मुल्क की खिदमत की है, शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब की खिदमत की है, तो अल्लाह की मेहरबानी से दयानतदारी ईमानदारी के साथ और लोगों की ईमानत समझ कर इस हल्के पे पैसे खर्च होंगे, फंड्स खर्च होंगे और लोगों की भलाई के लिए हर कदम उठाया जाएगा।